सो इस वेले वो सम्राट की गद्दी के उत्ते बैठा है। इस वेले कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन उसदे नाल कोई ना कोई संधि या अलायंस नहीं कर रहा। इस वेले वो प्रभु नूं वडिया रहे आ और अपने उन्हां दिनां नूं चेते जरूर कर रहे आ जिस वेले वो गुलामी दे विचों निकले। उसनूं भुलदे नहीं पए, क्योंकि प्रभु ने भी ये चीज कही है कि उस टोए नूं हमेशा याद रखी जिस दे विचों मैं तैनूं कढिया। जिस मनुख नूं वो टोया याद रहिंदा, जिस मनुख नूं अपनी भटकण चेते रहिंदी है कि मैं किन्ना भटकिया प्रभु दी मुक्ति लभण दे, उसनूं मुक्ति दी कदर बहुत हुंदी है। उसनूं सैल्वेशन दी बहुत ही ज्यादा कदर हुंदी है, क्योंकि सैल्वेशन ही सब कुछ है, मुक्ति ही सब कुछ है। बाकी दियां सारियां चीजां उस दे विचों सानूं प्राप्त हुंदियां, चाहे वो फल आ, चाहे वो गिफ्ट आ, चाहे वो चीजां आ, चाहे वो बरकतां, चाहे वो बचाव आ, चाहे प्रभु दा साथ आ, सारियां चीजां उस मुक्ति दे विचों सानूं प्राप्त हुंदियां। उसदी शुक्रगुजारी हर रोज करया करो, उसदी शुक्रगुजारी कदी करनी ना भूलो। और ये लोग उन्हां चीजां नूं इस वेले याद करते पे आ, उन्हां दिनां नूं याद करते पे आ, बार बार उन्हां दिनां नूं याद करते पे और प्रभु नूं बरकत दे रहे आ। आओ हुण इस वेले असीं दो चीजां इत्थे देखांगे, तीन एक्चुअली। सुलेमान दा उपदेश, सुलेमान दी प्रार्थना, मंदिर दी जिसले उन्होंने आखिरी चट की, आखिरी उन्होंने मंदिर नूं अर्पित किया, और उन्हां सारियां चीज़ां दे विच दी हुण असीं लंघांगे। और सुलेमान ने जिहड़ा अपने लोकां नूं उपदेश दिता इत्थे, और प्रभु ने उसनूं एक ऐसी जगह दित्ती आ कि वो नबी भी आ, हुण वो राजा भी आ, वो सम्राट भी आ, वो सम्राट भी आ। और इहो ही एक ऐसी चीज सी जो सुलेमान नूं प्रभु ने दित्ती सी, लेकिन सुलेमान ने इसका दुरुपयोग किया सी। अगर वो इसका उपयोग करता तो प्रभु का शब्द उस वेले दुनिया के अंतां तक पहुंच जाना सी। लेकिन आओ हुण उसके उपदेश दे विच की कह रहा, आओ उसमें देखिए 14 आयत तो लैके 21 आयत तक। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 8 मैं पढ़ देना पास्टर जी, वर्स 14 to 21। दफा आएगा 508, 14 तो 21 तक जी। हाँ जी, हाँ जी, सफा आएगा 508। सुलेमान दा लोकां नूं उपदेश। ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਬਹੁਤ ਆ।
छोटा जिहा हिस्सा है, इस दे विच बरकत बहुत। इत्थे उसने सारियां चीजां वो याद कीतियां जो प्रभु ने उसके परिवार दे नाल कीतियां। और इत्थे जो उसने दसिया कि परमेश्वर का जिहड़ा मंदिर बनाया गया वो इजराइल दी किसी भी धरती ते नहीं बनाया गया, वो जरूसलम फतेह किया गया। राजा दाऊद ने उत्थे ये मंदिर बनाया। 12 कबीलियां दे विचों ये धरती किसी दी भी नहीं, ये सारे इसराइल दी भी आ ते इसराइल दी नहीं भी आ। और उत्थे प्रभु का मंदिर बनाया गया, उत्थे उत्थे ही उसने अपनी राजधानी बनाई, उत्थों ही उसने सारे अपने काम करने शुरू किए। और खास ध्यान उसने प्रभु की बेदी दे उत्ते, प्रभु की उस संदूक दे उत्ते रखा है। और उसदे विच उसने कहा कि 2 सिल्लां पईयां, 2 पत्थर दीयां सिल्लां पईयां जिन्हां दे उत्ते नेम लिखिया गया। मेरे प्यारे भैन भरावो, तुसीं एक ऐसे लोग हां, असीं एक ऐसे लोग हां कि जिन्हां दे कोल एक ऐसी चीज आ जिसके उत्ते परमेश्वर ने अपनी उंगली दे नाल लिखिया है। परमेश्वर ने अपनी उंगली दे नाल लिखिया है। परमेश्वर की लिखत साडे कोल पई है। और ये इत्थों पता लगदा कि किन्नी बरकत वाले लोग हां असीं, किन्ने किन्ने महान परमेश्वर, किन्ने प्यारे परमेश्वर के लोग हां असीं। इन्हां चीज़ां नूं कदी ना भुल्लो। ये आ चीज़ां जिहड़े असीं वचन नूं देखदे हां, ये चीज़ां देखण वालियां हुंदियां। असीं अपणियां फेवरेट आयतां दे विच फस जांदे हां, क्योंकि वो सानूं किसी ने दित्ती हुंदी, वो आयत किसी ने दित्ती हुंदी, वो एक किसी ने वो असीं उन्हां दे विच जकड़ हो जांदे हां। और इत्थे असीं जो मैं भी तुहाडे नाल सिੱਖदा पिया, मैं भी उत्थे ही हां, लेकिन इत्थे जो असीं सिੱਖਦੇ पए कि नहीं, फेवरेट आयत दे हमेशा सब तो बेस्ट खाना उस फेवरेट आयत की छां थले पिया हुंदा, अगलियां 4 आयतां दे विच हुंदा है। बरकत उत्थे छुपी हुंदी है। सो असीं उन्हां चीज़ां नूं देखदे पए। प्रभु ने वो कहंदा साडे कोल प्रभु की लिखत पई है और उसदे लई मैं एक खास जगह बनाई है। और कल असीं जिस वेले मंदिर देखते पे सी, सोलोमन दा मंदिर देखते पे सी, तां असीं उसदे विच देखिया सी किस तरह सोने दे नाल सारा मड़िया पिया, थल्ले फर्श भी सोने दा, तो भी सारा भी एक एक चीज उत्थे सोने दी, लकड़ी दा दरवाजा उत्ते भी सोना मारिया है। और अंदर उसने किदां दी कढ़ाई कीती हुआ देख के मन दे विच कुछ अंदर बाल खड़े हुंदे। सो उसने कहा कि मेरे बाप ने नहीं बनाया, ये मेन चीज। मेरे बाप ने उसने कहा कि मैं तेरे लिए बनाऊंगा, कहना कोई नहीं बना, बनना तो चाहिए पर तू नहीं बनाएगा, तू नहीं बनाएगा। हर उत्थे हम मोड़ ते बाबा बैठा, कहना मेरे हुंदे होए मेरा डेरा बन जाए। इत्थे अजीब चीज है कि राजा सारियां चीजां इकट्ठियां करता पाया, लेकिन परमेश्वर की आवाज आ रही है कि तू नहीं बनाएगा, तेरा पुत्र बनाएगा। एक 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 रिश्ता सानू दिखाई दे रहा, एक आज्ञाकारी दिखाई दे रही है। उसने क्या ठीक प्रभु जे तू कहना मैं नहीं बनाऊंगा तो फिर मेरा पुत्र ही बनाएगा, पर तू उसके नाल रही, तो उसके नाल बनिया रही। पर उसने सारियां चीजां इकट्ठियां की और हुण वो मंदिर बन के तैयार हो गया। हुण सुलेमान दी असीं पहला भजन 100 देखांगे और फिर असीं सुलेमान दी प्रार्थना देखांगे। और ये प्रार्थना जिहड़ी हैगी आ, ये असीं कोई जना 100 जरूर कढ लै, फिर असीं 22 तो लैके 53 आयत तक देखांगे। मैं पढ़ देना पास्टर जी। 921 सफा
ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ। ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। हे ਸਭ ਧਰਤੀ ਵਾਸੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੋ। ਇਹ ਜਾਣ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। भाई तो लेके हमको 53 तक इसमें मैं पढ़ लेनी वासु जी। go ahead। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਦੀ ਕੋਲ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਨੋ ਮਨੋ ਤੇਰੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ हे ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ? ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਵਰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਦਰ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਏ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਭਲਾ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਵੇਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਲਾ ਹੈ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੇ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕੀੜਾ ਜਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸੁੱਕਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋਹਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ, ਤੇਰੇ ਬਲੀ ਹੱਥ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਧਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਇਸ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਨ, ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਤਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥਾਤ ਬਲ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਸੁਣਨਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ। ਆਮੀਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰੱਖ। ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੁੱਜੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਉਸਨੇ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਮੋੜੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਨ, ਵੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣਨਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕਿ ਅਗਰ
बैरी दी फौज भारी पै जाए पर वो इस मंदिर दे वल मूंह करके तेरे अगे दुआ करन और तेरे तो जित मंगण ते प्रभु तू जिता देना। आखिर दे विच उसने अपना तन मन प्रभु के अगे रखा और ये चीज रखी कि प्रभु असीं तैनू नहीं चुनिया तू सानू चुनिया और अपने चुनाव नू हमेशा याद रखी तू बल दी पट्ठी दे विचों सानू कढ के लैके आया। तू इन्हां चीजां नू याद रखी जद असीं तैनू पुकारीए जद भी तैनू पुकारीए और इस मंदिर दे विच जां इस मंदिर दे वल मूंह करके पुकारीए तो साडी बेनती सुन। एप्लीकेशन हम देखो तीसरा मंदिर जिहड़ा प्रभु ने बनाया पहला जिहड़ा सी वो टैबरनेकल बनिया सी वो तंबू बनिया सी और जिसले सब कुछ तैयार हो गया तो प्रभु की अग उसके उत्ते उतरी और प्रभु ने उसनू स्वीकृति दी। दूसरा सोलोमन दा मंदिर जिहड़ा बनिया सी और जिसले उस दे विच आर्क ऑफ कवनेंट लियांदी गई तो उसके उत्ते प्रभु की हजूरी उतरी प्रभु की अग उतरी और जिहड़ा वेदी सी उहदे ते जिहड़ी अग आई और वो अग हमेशा बलदी रहिंदी सी उसनू कदी बुझाया नहीं सी जांदा उहदे विच लकड़ियां पाई जांदे सी। एक परिवार की जॉब ही यह हुंदी सी कि उस अग नू बुझण नहीं देना उहदे ते लकड़ियां पाई चली जानी चाहे मीह आ चाहे नेरी आ चाहे जो मर्जी है क्योंकि वो जिहड़ी अग सी वो प्रभु निकली सी उत्ते अग उतरी और प्रभु की हजूरी उतरी। उस तो बाद जिस वेले नबूकदनेस्सर ने इस मंदिर नू ढा दिता इट दे उत्ते उसने इट नहीं रहन दिती। पहले मंदिर दा साडे कोल सिर्फ एक छोटी जी कुप्पी पई है सोने दी और ओह जिहड़ा दीवे दे विच तेल पाउंदे हुंदे सीगे वो जिहड़े 10 दीवे सीगे उन्हां दे विच तेल पाउण दे लई वो वरती जांदी सी। बाकी सब उसने सब सोना ढाल दिता सारा कुछ वो लै गया सी सफाई करके रख दी सी उसने इट दे उत्ते इट नहीं सी रहन दिती। और फिर वापस जिस वेले ओह आए तां उस वेले जिहड़ा जिसले राज बदलिया नबूकदनेस्सर दा राज बदलिया ते साइरस जो ईरान दे विचों उन्हां दिनां दे विच उसनू पर्शिया कहा जांदा सी जिसदा राज ब्यास दरिया तक सी ब्यास दरिया तक उसका राज सी। जिहड़े साडे पंजाबियां दे बजुर्ग आए हो ना ये उत्थों ही आए हो उत्थों लिया के उन्हें सैटल कीते हो और वो जिहड़े कंबोज साडे विच कंबोज फैमिलियां आ वो कंबोज आप कंबोज राजा सी और उसने असीं ये कह सकते हैं कि साडे बजुर्गे ने वो मंदिर बनवाया सी दोबारा लेकिन उत्ते प्रभु की हजूरी नहीं उतरी। उस तो बाद जिहड़ा हेरोदेस राजा सी रोम दे राज समय उसने मंदिर बनाया वो भी मंदिर बहुत सुंदर सी बेशक इन्ना सोना वगैरह नहीं लगा सी पर बहुत सुंदर सी उत्थे भी परमेश्वर की हजूरी नहीं उतरी। लेकिन आखिर दे विच जिस वेले प्रभु ने अखीर दे विच जिसले प्रभु ने चेलियां दे करतब दे दूसरे भाव दे विच उसने मंदिर बनाया उसने सानू अपने मंदिर बनाया ते ओही अग उतरी ओही परमेश्वर की हजूरी उतरी। उत्थे मेन चीज ये देखने वाली नहीं कि उन्होंने बोलियां उत्थे मेन चीज जिहड़ी देखने वाली है वो ये है कि उत्थे परमेश्वर की अग उतरी उसनू रिफाइनर फायर कहते हैं जो शुद्ध करती है जो अंदरों धोंदी है जो पाप नू साड़ती है।
ਉਹ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸਦੇ ਬਹਾਏ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਗ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਨਜਾਤ ਪਾਓਗੇ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਓਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਓਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਪ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਅਥਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਏ ਅਥਰੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਥਰੂ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਉਸਨੇ ਬਾਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ, ਵੇਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੇਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਧੋਂਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਪ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀ 44 ਆਇਤ ਆ, ਜਦ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੇ ਕਹੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ 46ਵੀਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਨ, ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪ ਦਵੇਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਬਾਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਲੋਮਨ ਨਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦਾਨੀਅਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਜਿੱਧਰ ਮੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਦਰ ਟੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਦੌੜੇ ਨਾ ਫਿਰੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਜਿਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਸੈਮੂਅਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ,
ਤੇ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਬਰ ਸੀ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸਨੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਉਸਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਤ ਦੌੜੇ ਫਿਰੋ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਾਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਣੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਕੰਮ। ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਪੈਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਏਕ ਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਏਕ ਆ, ਵੈਰੀ ਦੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਏਕ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਯੋਹੰਨਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਬਣਾਈ ਆ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਯੋਹੰਨਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 164 ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ। ਸੋ ਅਸੀਂ 13 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। 164 ਪੰਨਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ, ਯਹੋਨਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ 13 ਤੋਂ 22 ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਫਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਾਫਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਉਲਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਏ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਲਗਨ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਯਹੂਦੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ, 46 ਸਾਲ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਇਹ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲਿਖਤ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹੇ ਸਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ।
ਆਮੇਨ। देखो इत्थे मंदिर की गल हो रही और जिसले प्रभु यसू मसीह उस मंदिर दे विच आए तो उत्थे मंडी बनी हुई सी और प्रभु यसू मसीह नूं उत्थों बहुत गुस्सा आया। मंदिर की अत पवित्र जगह जिहड़ी सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਵਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਲੋਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਲੀ ਹੱਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਧਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਫਰੀਸੀਆਂ, ਸਦੂਕੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਪੈਸੇ ਬਟਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥੋੜਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। 23ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਸੰਕੇਤਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰੇ
ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅੱਜ, ਲੇਕਿਨ ਆਓ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੱਤੀ ਦਾ 6ਵਾਂ ਭਾਗ ਪੰਨਾ ਹੈਗਾ 10, ਉਸਦੀ 5 ਆਇਤ ਤੋਂ ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ 10ਵਾਂ ਪੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਗੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਬਸ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ। That's the only difference ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਗਲੀਆਂ ਕੂਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿੰਡ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, 6ਵੀਂ ਆਇਤ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਸ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜੋ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ। 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। Isn't that amazing? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਚੋਇਸਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੋਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ ਹਾਲ ਮੇਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ,
ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਣ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ there is no third party there। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਪਿਆਰਾ ਬਾਪ ਜੋ ਤ੍ਰਿਏਕ ਆ, ਤ੍ਰਿਏਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਪਰ ਇੱਕ ਪਰ ਤਿੰਨ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਫੀ ਛੁਪੀ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਛੁਪੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਛੁਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫੜਦਾ ਹੈ। That's what it means। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। It is very important, I have to say it। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਸਸ 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 ਬੋਲੀ ਆ। No, ਇਹ ਬੈਗੇਜ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਭਾਰਦਾ। Don't do it। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। Don't do that। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹੋ ਵੀ ਨਾ। ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਕੇ it's a different experience। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜੋ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣ ਲਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਧੋਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਧੋਂਦਾ ਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਜ਼ਗੀ,
ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜ ਦਾ ਨਹਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਗਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਤੇਲ। ਉਹ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, हे पिता, तू जो स्वर्ग दे विच है, तेरा नाम पवित्र मन्निया जाए, तेरा राज आए। उसने क्या सी कि फैसला तू करना, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जिस तरह स्वर्ग दे विच पूरी हुंदी है धरती ते भी होवे। साडी अज दी रोटी सानू दे। कल दी नहीं, परसों दी नहीं, अज दी साडी अज दी रोटी सानू दे। असीं चारा पाउण गए हां प्रभु दी हज़ूरी दे विच, चारा लैण गए हां। कहंदा स्वर्ग नूं लगी हुई पौड़ी मैं, वो दरवाजा मैं, मेरियां भेडां जो उस दरवाजे दे राहीं अंदर आउंदियां और चारा पाउंदियां और अंदर बाहर आउंदियां जांदियां। ये प्रभु ने क्या साडे, ये यसू ने क्या सानू, साडी अज दी रोटी सानू दे। साडियां गलतियां सी ओहो जिहड़ी जिन्नी ओ सुलेमान ने जो जो चीज़ां कहियां सारियां साडियां गलतियां सानू माफ कर, जिस तरह असीं अपने गलतियां करन वालियां नू माफ कीता है। सो जजमेंट साडे हथ दे विच नहीं। छड़ दिओ इस टफ। पर जिसले असीं प्रभु दी हज़ूरी दे विच जाना शुरू कर दिंदे हां, फिर इट्स नॉट टफ। माफ करना कोई औखा, क्योंकि जिसले असीं किसी नूं माफ करते हैं फिर परमेश्वर उस तो बदला लैंदा और तुहानूं बदला दिंदा। मैनूं बदला दिंदा, मैनूं बदले च कुछ दिंदा। सोलोमन की दुआ नो जरूर पढ़ियो दोबारा, और इन्हां चीज़ां नूं दोबारा जरूर पढ़ियो, बड़ी बरकत मिलेगी। सानू परतावे विच ना पैण दे, सगों बुरे तो बचा, क्योंकि राज शक्ति अते महिमा सदा तेरे। इसलिए असीं जिहड़े प्रेरां दे विच स्पैशलाइज्ड होए हुंदे आ, महंगियां टिकटां लैके उत्थे जाने, हत्थ रखाउने आ, आ करते वो करते, फिर महिमा उन्हां दी हुंदी, प्रभु दी नहीं हुंदी। पर जिसले असीं प्रभु दी हज़ूरी दे विच आप जाने, उस दरवाजे दे विच लंघ के उहदी हज़ूरी दे विच बहने आ, ते धोंदा आ, वो साफ करदा, गंदगी कढदा, फल लैंदा। असीं उस दिन दी अपनी आत्मा दी रोटी लैके बाहर ताजगी लैके आने, नवांपन लैके आने, बरकत लैके आने। बाकी जिहड़ियां जरूरतां वो तो जाण, वो तो जानदा। ये मेरे अंत करन दी गल, बाहरलियां चीज़ां दी गल नहीं। मेरे अंत करन नूं वो साफ करना मंगता, मेरे मंदिर नूं अंदरों साफ करना मंगता, ताकि वो बह सके, वो आ सके, वो राज कर सके। मेरे ते उदा राज है, मेरे ते उदा राज है। समा हो गया, दुआ कर दें, कल नूं सेम टाइम मिलांगे, और कल नूं असीं सोलोमन दे इस हिस्से नूं खत्म करेंगे। प्रभु जी तेरा बहुत शुक्र करते हैं, प्यारे बाप। कौन एक पापी दे लई ये सारा कुछ करदा, जिन्हां नूं असीं पहुंचे होए लोग कहिंदे हुंदे सी प्रभु जी, उन्हां दे कोल भी ये सब कुछ है नहीं, जो तू एक पापी इंसान दे उत्ते डोल दिता, जिसनूं तू आप अपना बनाया, आप अपना होण दे लई चुनिया। असीं नहीं तेनूं चुनिया, पर तू सानूं चुनिया, और ये सारियां चीज़ां प्रभु जी तू दित्तियां।
ओ प्यारे बाप, किस तरह तेरा शुक्र करिए, किस तरह तेरा धन्नवाद करिए। सानू अपना चस्का ला, जिस तरह एक शराबी नू शराब दा चस्का, एक अमली नू अफीम दा चस्का हुंदा, ड्रगी नू ड्रग दा चस्का, इस तरह प्रभु जी सानू तू अपना चस्का, हजूरी विच बैठण दा चस्का ला। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਬਾਪ, ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੱਤੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ 7 ਪਾਸੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਪਿੱਛਿਓਂ, ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਔਰ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ, ਸੱਤੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਹੋਏ, ਸੱਤੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਰਕਤ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੇਰਾ ਆਰਾਮ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੀਏ, ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਯਸੂ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੇ ਆਮੀਨ। ਬਲੈਸ ਯੂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ।